नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 13 अगस्ट मंगलवार आज रही देश विदेश 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे वीडियो देखिया पूर्व आपण को गोटे अनुरोध वीडियो को लाइक करी आपण माने केउ जिल्ला रो देखुछन निश्चित गोटे लेखे कमेंट करदेबे। नंबर 1 बांग्लादेश रो अस्थिरता ओडिशा रे हाई अलर्ट तेबे बांग्लादेश रो अस्थिरता हिंदू को ऊपर आक्रमण यह हेउची ओडिशा रो प्रभाव राज्य रे चारोटी जिला जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर संबलपुर रे एसबू घटना सामना को आसी फेरीवाला कबाड़ी वाला साइकेल बुली प्लास्टिक जिनिस बिक्री करुवा लोक सब बांग्लादेश बोली कहुची आउ छक बजार भिक्षा मागुवा व्यक्ति को मध्य सन्देह घर चक्षु देखिबार खबर सामना को मिली तेबे एने पुलिस प्रशासन मध्य निजे सतर्क रही एवं समस्त को सजाग कराउची गोटी गोटी लोक को पचारुची एवं आधार कार्ड मागुची आ जहाँ मानकर आधार कार्ड नाही ताको घर बांग्लादेश तांको मध्य पचरा उचरा कर थाना को नहीं जाउची तेणु कौन बांग्लादेश जेपरी ओडिशा न पशि पारती से नहीं प्रशासन पक्षर बहुत कड़ाकड़ी व्यवस्था मध्य करा जायछि। बीजेडी बीजेपी मुहांमुही पेंशन भत्ता प्रसंग को नहीं कथा कटाकटी दुई दल तेबे राज्य में भत्ता वृद्धि प्रसंग में बीजेडी बीजेपी मुहांमुही होइछंती। भत्ता वृद्धि प्रसंग में बीजेपी सरकार 16 अगस्त रु जनजागरण अभियान आरंभ करिवो किंतु एक्स पोस्ट रे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक अभियोग करिसेन जे भत्ता 3000 रु 3500 वृद्धि में प्रतिश्रुति दिया जायतिला हेले बजेट रे 80 वर्षर ऊर्ध्व व्यक्ति को भत्ता मिलियो बोली कुआ जायछि। एथिरु बीजेपी रो प्रतिश्रुति पानीर गार प्रमाणित होइया उल्लेख करिसेन नवीन पट्टनायक मुखपात्र आउ से कहते बीजेपी सरकार प्रतारणा विरोध में 16 अगस्त रे जन जागरण अभियान आरंभ करिवो दल आउ कोनोसी कथा तांकर सत नुहे सबु प्रकार ठारू गप आउ प्रति पंचायत रे एने सचेतनता कार्यक्रम करा जियो बोली राज्य बीजेपी साधारण संपादक जतिन महंती कहते 16 तारिख रु मिलियो भत्ता टंका किंतु प्रकृत रे या केते दूर संभव से नै मध्य बीजेडी बीजेपी मध्य कथा कटाकटी होईछि। तेबे चाषी हो जातु सतर्क काली ठारू घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा आउ 6 जिला को अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग 2 दिन मध्य ओडिशार वर्षार परिमाण कमिया परे पुणी बुधवार ठारू प्रबल वर्षा हो बोली सूचना दी जाइछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र एने बड़ सूचना आछि राज्य रे विभिन्न जिले में वर्षार परिमाण बढ़िबा सहित किछि स्थान रे अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। घूर्णिबलय सांगु राज्य रे सक्रिय रहिछि मौसुमी वायु आसंता काली बढ़िया वर्षा आ 17 तारिख रे राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि एने आकलन करिछि पाणीपाग विभाग तेणु झारखंड संलग्न अंचल सृष्टि होता घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 24 घंटा राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। या सहित काली ठारू वर्षार परिमाण बढ़िबो राज्य में 6 जिल्ला प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली मारिबो आ 6 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग सेगुड़िक है मयूरभंज केउंझर सुंदरगड़ा झारसुगुड़ा संबलपुर और बरगड़ जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एसब जिले में 7 रु 11 मिलीमीटर वर्षा हेबार संभावना रही जहाँ येलो वार्निंग जारी करा जायछि। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज संध्यार दिल्ली गस्तरे जाउछन्ति किछि ओडिशार आलोचना पई गरीब लोकन को किभली स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा आ किभली भत्ता टंका मिलिबो किभली सुभद्रा योजना मिलिबो से ऊपर मध्ये एक बैठक हेबो। मुख्यमंत्री अगस्त 14 तारिख पूर्वाह्न भुवनेश्वर फेरिबे तेबे मोहन उपमुख्यमंत्री केपी सिंह देव एवं स्वास्थ्य मुख्यमंत्री मुकेश महालिंग जोगाण कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ सह दिल्ली गस्तरे जाइछन्ति। प्रथम थर पई राज्य सरकार गड़िया पर मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री नेता पाखु गुरु मंत्र नेउचंती। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन पशु संपद गोकुलानंद मल्लिक एवं शिल्प मंत्री संपद स्वाईं भली नेता एवं दिल्ली गस्तरे अछंती। तेबे ए नै मध्ये आलोचना होचे ओडिशार अर्थनीति विकास लागि जेउ लक्ष्य रखा है से योजना आगो किभली बढ़ाबो से नै मध्ये किछि आलोचना हेबो। तेबे ओडिशा सरकार को विज्ञान और प्रजुक्ति क्षेत्र में आग्रह कम थिले पद्मश्री और डाटा हरिनारायण ओडिशा होछि विभिन्न प्रकार खनिज संपदर गंथागर आउ एठी
ଅନେକ ଖଣିଜ ଅଛି ଯାହା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଖଣିଜ ଅଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏରୋସ୍ପେସ୍, ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ମହଜୁଦ ଥିବା ଖଣି ପଦାର୍ଥ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ୟା ଭିତରୁ ଅନେକ ଖଣିଜକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଗାମୀ 5ରୁ 6 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଲେ ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପରେ ସମୟ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋମବାର ବେସରକାରୀ ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଭରେଜ କରିଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଭରେଜ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦିନଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟସ୍ତବତାକୁ ବିକୃତି କରିଥାଏ, ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପଗ୍ରହ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଟେଲି ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସଠିକ୍ ବୋଲି କରାଯିବ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ଆୱାମ ଲିଗ୍। ତେବେ କ'ଣ କହିଲେ ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ? ଶେଖ୍ ହାସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ତାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମ ଲିଗ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଏବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ। ଆଉ ସେ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ହାସିନା ଆୱାମୀ ଲିଗର କଟକଣା ଲଗାଇବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଏହି ଦଳ ମଇଦାନକୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇବ। ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। ଶେଖ୍ ହାସିନା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ କି ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏହା ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେକଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଆଳୁ ଆସୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 50ରୁ 60 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଆଳୁ ରଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ, ପିଆଜ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣିଆ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। 7 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଗୋବରଘାଟ ସ୍ଥିତ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଡକାୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ କାର, 3ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫାସ୍ କଟର ସହ ସିଲିଣ୍ଡର, ଲୁହା ରଡ୍ ଏବଂ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମଙ୍କି କ୍ୟାପ୍ସ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ତା ସହିତ 6ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। 6 ଜଣଙ୍କ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଜଣଙ୍କ ଘର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସିପି ସାଗରିକା ନାଥ।
78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରେଡ୍‌ରେ 58ଟି ଟ୍ରୁପ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଅମୃତା ପାଲ୍ କୌର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରେଡ୍‌କୁ କମାଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଥର ପରେଡ୍‌ରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଇଣ୍ଡୋ-ନେପାଳ ବର୍ଡର ପୁଲିସ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମଡ୍ ପୁଲିସ୍ ଯୋଗଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମିଳିତ ପରେଡ୍‌ର ଅଭ୍ୟାସ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥର କମିଶନରେଟ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସର 7ମ ବାଟାଲିୟନ୍, ଏସ୍‌ଓଜି ଏବଂ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଏନ୍‌ସିସି ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରେଡ୍ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।